الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب کیا تو فرمایا، اے انسان، اے مسلمان، دنیا کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے انسان کے لیے بنایا ہے، اور فقط انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو فقط اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا ذکر کیا تو فرمایا ان دونوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 28واں پارہ ہے۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کرے، میرا ذکر کرے، میری یاد کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر بندہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، ہر بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ہر بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ امیر ہے، غریب ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، جو بھی ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ وہ دے گا جو صاحب استطاعت ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ رمضان کے روزے وہ رکھے گا جو صحت مند ہے، تندرست ہے۔ صدقہ و خیرات وہ کرے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ لیکن نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے صحت مند ہے چاہے بیمار ہے۔ ہم باقی اعمال استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن نماز ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عمل بھی کیا ہے؟ آج آگے ایک نماز ہی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، ہم رب کی بندگی تو کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائی یہاں پہ ایک سوال ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں رب کا حکم مان کے آتے ہیں، لیکن جب رب کا حکم ماننے کے لیے صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو صف کو اپنی مرضی سے کیوں بناتے ہیں؟ صف کو اپنی مرضی سے کیوں بناتے ہیں؟ ہمیں بندگی رب کی کرنی ہے نا، عبادت رب کی کرنی ہے نا، راضی رب کو کرنا ہے نا، پھر اپنی مرضی سے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء 5ویں پارے میں فرماتے ہیں یہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا، اپنی مرضی سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مجھے دکھانے کے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بخاری کے اندر حدیث ہے، جو ماشاءاللہ حضرات عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ نماز جب ہوتی ہے امام صاحب قاری صاحب الفاظ بولتے ہیں، صفو صفوفکم اعتدلوا التراص وسد الخلل، سد الخلل، جو خلا ہے اس کو پر کرو، جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرو۔ لیکن ہم کرتے ہیں، ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ جو کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی خان صاحب ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جب ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ پھر ہم صف کیوں نہیں بناتے؟ صف کو جوڑتے کیوں نہیں، توڑتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صف کو توڑتا ہے رب رحمان اس کے دل کو توڑ دیتا ہے، اختلاف ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں، داڑیاں آ گئی ہیں، لیکن نماز نہیں۔ راشن لینے کے لیے جاؤ نا، سامان لینے کے لیے جاؤ دکان پہ،
बैंक में पेंशन लेने के लिए जाओ, डाकखाने में जो है अपनी पेंशन लेने के लिए जाओ, लाइन बनाते हैं ना, छोटे बड़े सारे कदम लाइन में खड़े हो जाओ, कोई लाइन तोड़ के आगे नहीं आए। उस लाइन की बड़ी फिक्र होती है। सामान लेना होता है ना, पेंशन लेनी होती है, तनख्वाह लेनी होती है ना, हर कोई बोलता है लाइन नहीं तोड़नी। कभी किसी ने यहाँ पे सोचा है कि सफ नहीं तोड़नी, ये तो रब नाराज हो जाएगा, ये तो नमाज खराब हो जाएगी, कभी नहीं सोचा। अब मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और जिसकी नमाज सही हो बाकी सारे माल सही हो जाएंगे। और आज हम उस एक नमाज को सही नहीं करते। जो माशाल्लाह अच्छे भले माशाल्लाह मेरा हमारे भाई जानते हैं कि सबको कैसे बनाना चाहिए, वो भी सबको सही नहीं बनाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबको जोड़ो, जो दाईं तरफ से आता है वो बाईं तरफ को सबको मिलाए, जो बाईं तरफ से आता है वो दाईं तरफ को सबको मिलाए। लेकिन हम जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं पे खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं 28वें सिपारे के अंदर, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे प्यारे हबीब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का हुक्म दिया उसको मान लो, खाको दूर पे अमल कर लो, उसको जिंदगी का हिस्सा बना दो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना किया उससे रुक जाओ, अपनी मर्जियां नहीं करो, अपनी मनमानियां नहीं करो। ये कोई आज मैं पहली दफा दर्द नहीं दे रहा, बयान नहीं कर रहा, इससे पहले भी 3-4 दफा मैंने ये बयान किया। आगे फिर अल्लाह ताला ने फिर फरमाया आखिर में कि जब तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है, उनके किसी फरमान से रुकना है, जिस चीज से मना किया रुकना है, तो फिर क्यों रुकना है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते हुए। अल्लाह से जो डरेगा वो ये काम करेगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बहुत सख्त है। और मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ एक यही अमल है जो रब को बहुत महबूब है। अगर हम वो भी सही ना करें, हम कहें मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, बस मैंने यहीं पे खड़ा रहना है, ना मैंने दाएं होना है ना मैंने बाएं होना है, मैंने किसी साइड को नहीं होना, मेरे साथ वाला मेरे दाएं या बाएं है वही मेरे साथ सब मिलाएगा, मैंने किसी से नहीं मिलानी। फिर नमाज किस लिए पढ़नी है? रुकू में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सजदे के अंदर अल्लाह सारी अज़मतें, सारी शान और शौकतें तेरी ज़ात के लिए हैं। अल्लाह तू सबसे आला है, तू सबसे ज़्यादा शान वाला है, मुकाम वाला है। ये क्यों पढ़ते हैं? शान तो हम अपनी बयान कर रहे हैं ना, नमाज में खड़े होते हैं, हम कहते हैं हम बड़े हैं, हम खान साहब हैं, हम चौधरी साहब, अपने आप को बयान करते हैं ना। फिर रब को क्यों नहीं मानते? सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं ना, रब की अज़मत बयान करते हैं ना, रब की बात क्यों नहीं मानते? सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं ना, तो शहद के अंदर बैठते हैं, क्या पढ़ते? अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह मेरी कौली फेली तो है ही नहीं, फेली तो हरकत करना है ना, फेल का मैंने काम करना है ना, नमाज पढ़ना है ना। अल्लाह मेरी कौली, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मेरी कौली फेली, मेरी बदनी, मेरा बदन तो है ही नहीं, बदन तो मेरा मर्जी के मुताबिक है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सच्ची बात है, यही एक अमल है, यही एक अमल है। जो सदका नहीं कर सकता वो सदका ना करे, जो ज़कात देने का मुस्तहिक नहीं वो ज़कात ना दे, जो रोज़े रखने की ताकत नहीं रखता वो रोज़ा ना रखे, लेकिन नमाज पढ़े। तो एक अमल नमाज ही है। अगर हमने उसको भी सही नहीं किया तो सच्ची बात है, नमाज़ फिक्रिया है, फिक्र करने वाली बात है। अगर आज हम नमाज को सही करेंगे तो कल हमारा रब हमारी नमाज को कबूल करके बाकी अमाल माफ़ कर देगा। अगर हमने नमाज को सही नहीं किया फिर वहाँ पे कोई नहीं होगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह,
اپنے بھی بھاگیں گے، بیگانے بھی بھاگیں گے، جاننے والے بھی بھاگیں گے، سارے کے سارے بھاگیں گے، پھر ہمارے کام کوئی نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم نے نماز پڑھی ہوگی پھر ہمارا رب ہمارے کام آئے گا۔ ہاں یہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں اور صف کو ویسے بنائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔